नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 पंजाब हरियाणा हिमाचल पे। मैं हूँ आपके साथ सिमरन। और जिस तरीके से पंजाब में जब से भगवंत मान सरकार आई है, पूर्व में मंत्री रह चुके कई मंत्रियों पर विजिलेंस की जांच बिठा दी गई है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी हो या फिर मनप्रीत बादल, जो कि पूर्व में वित्त मंत्री पंजाब के रह चुके हैं। और अब विजिलेंस ने पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल को जब जांच के दौरान बुलाया, तो बौखलाए हुए मनप्रीत बादल ने उनको कहा कि ये बदलाखोरी की कार्रवाई जो पंजाब सरकार कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। वो ईमानदार है और उन्होंने हमेशा ही ईमानदारी से, मंत्री रहते हुए ईमानदारी से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। जिस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उनको सब पता है कि उन्होंने क्या ईमानदारियां की हैं, उनके बाग के एक एक कीनू को वो जानते हैं। तो हंसी मजाकिया अंदाज में मुख्यमंत्री मान ने एक शेरो शायरी भी यहाँ मनप्रीत बादल के लिए लिखी और तंज कसा कि इस बात के जवाब का इंतजार रहेगा। तो आखिरकार विजिलेंस से क्यों इतने घबराए हुए हैं पूर्व के नेता, और क्यों इस तरीके की बयानबाजी आती है कि बदलाखोरी की कार्रवाई है? अगर पूर्व के अपने कार्यकाल में उन्होंने कोई घपलेबाजी, कोई घोटाला नहीं किया, तो विजिलेंस की जांच से डरना नहीं चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक विस्तृत रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर अपने आज के पैनलिस्ट से आपको रूबरू करवाते हैं। पंजाब 'ਚ कांग्रेस तो भाजपा 'ਚ शामिल हुए साबका खजाना मंत्री मनप्रीत बादल ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शायराना अंदाज 'ਚ टिप्पणी की है। ट्वीट करते हुए भगवंत मान ने पिछले दिनी विजिलेंस जांच 'ਚ मनप्रीत बादल वालों दिते गए जवाबां ते चुटकी लई है। इस दे नाल ही उन्हां ने खुली चुनौती भी दी है कि उन्हां दे जवाब दा इंतजार भी रहेगा। दस दईए कि बीते सोमवार साबका खजाना मंत्री नूं विजिलेंस ने प्लॉट अलॉटमेंट मामले 'ਚ तलब कीता सी। मनप्रीत बादल ने विजिलेंस दी कार्रवाई नूं सियासी बदलाखोरी दी कार्रवाई दस्सिया सी। मुख मंत्री ने साबका खजाना मंत्री मनप्रीत बादल वालों सरकार बारे कीतियां टिप्पणियां तो बाद ट्वीट राहीं जवाब दिता है। मुख मंत्री भगवंत मान ने ट्वीट 'ਚ कहा, मनप्रीत बादल जी, ईमानदारी दियां इन्नियां उदाहरणां ना दिओ। मैं तुहाडे बाग दे हर किन्नू नूं जाणदा हां। अपनी गड्डी खुद चलाउणा, टोल टैक्स भरना, ये सब ड्रामा है। तुहाडी भाषा 'ਚ भी उपलब्ध है। जवाब दी उड़ीक रहेगी। ट्वीट 'ਚ मान ने एक शेर दी फोटो लाई जिस 'ਚ लिखिया सी, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इस ट्वीट राही मुख्यमंत्री मान ने कहा कि लंबे समय तो सूबे दे खजाना मंत्री रहे मनप्रीत बादल दी मिली भुगत नाल सूबे नूं बर्बाद किया गया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सरकारी खजाने दी वरतों साबका मंत्री दी इच्छा अनुसार लोकां दी भलाई लई कीती गई सी। कुछ समा पहला विजिलेंस ने मनप्रीत बादल तो पुੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, जिस ਦਾ जवाब ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ उन्हां कहा सी, मैं 9 साल मंत्री रहा पर कदे भी सरकारी गड्डी, पेट्रोल, डीजल, होटल ਦਾ किराया, हवाई जहाज ਦੀ टिकट, रेलवे टिकट, मैडिकल सहूलतां ਦੀ ਵਰਤੋਂ नहीं ਕੀਤੀ ਅਤੇ मैं एक कप ਚਾਹ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ नहीं ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੈ। मैं इस सहूलत ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ नहीं ਲਿਆ। मनप्रीत बादल ने कहा कि भगवंत मान सरकार उसनूं दोषी बना के अपनी इच्छा पूरी करन विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डना चाहुंदी। मनप्रीत बादल दी इसे गल दा जवाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके दिता है अते अगे चुनौती भी दी है कि इस ट्वीट दे बदले मनप्रीत बादल दे अगले जवाब दा इंतजार भी रहेगा। विजिलेंस दी जांच लगातार चल रही है। कई मंत्रियां ते जिन्हां उत्ते शक है और इस बारे अज असीं चर्चा करांगे। साडे नाल ने रमन चांदी जी, आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन, वरिंदर बराड़ जी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन अते सीनियर जर्नलिस्ट SP सिंह। स्वागत है तुहाडा सारिआं दा TV 9 पंजाब हरियाणा हिमाचल। अच्छा वरिंदर जी, पहला सवाल मैं तुहानूं पुछना चाहुंदी हां कि अगर इन्ने ईमानदार मनप्रीत बादल हैगे ने कि उन्होंने कहा है कि मैं अपनी किसी भी मंत्री रहंदे हुए दुरुपयोग नहीं किया, कभी भी अपने बिल भी आप भरे ने, मैं टोल भी दिंदा रहा और गड्डी भी मैं आप चलाउंदा रहा, तो फिर विजिलेंस दी कार्रवाई तो इन्नी नाराजगी क्यों नजर आ रही? देखो पहला तो मैं दस दिया जी, मनप्रीत बादल जेडे मुख्यमंत्री फाइनांस मंत्री रहे है, ते जेडे अज दे साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी है,
ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲਿਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਤੂੰ ਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਬਚਾਏ ਉਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗਵਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਰੇ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ। ਸਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ 2017 ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚ ਆ ਜਾਓ ਰਮਨ ਜੀ। ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਚਲੋ, ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ शिकंजा कसेगा। इस गल का गुस्सा निकल रहा है। सिमरन कौर साहब, एक चीज मैं बताऊं, मैं हिंदी में बात करूंगा प्लीज, इसको अन्यथा न लिया जी। मैं एक बात कहूं, अगर जांच चल रही है विजिलेंस की, एक और जांच चल रही है, दूसरी ओर मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मुझे सब पता है, सजा तो फिर सजा दे दी जाए। भाई मेरा मानना है कि किसी भी पॉलिटिशियन पर या किसी व्यक्ति पर अगर कोई आरोप है और कोई एजेंसी जांच कर रही है, जांच के दौरान ये कह देना कि हमें सब पता है और आपको रबरी का नहीं है और आप शायरी कर रहे हो,
और ये बता रहे हो कि सब कुछ मुझे मालूम है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि कोई ईमानदार है या बेईमान है, लेकिन अगर उसकी बेईमानी या ईमानदारी पर या किसी आरोप पर कोई एजेंसी जांच कर रही है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी अधिकारी पदाधिकारी को, किसी नेता को, मुख्यमंत्री को ये कहने का हक बिल्कुल नहीं है कि कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है, नंबर एक। दूसरी बात कि दोनों एक दूसरे से पहले से परिचित हैं, दोनों एक साथ काम कर चुके हैं, दोनों एक साथ पॉलिटिक्स कर चुके हैं। इसका यह मतलब नहीं कि दोनों बड़े ईमानदार हैं या दोनों बेईमान हैं, नंबर एक। तीसरी बात कि राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आज से नहीं पहले से लगते रहे हैं। कोई भी अगर पॉलिटिशियन बेईमानी भी करता है तो वो कभी ये नहीं मानता कि उसने बेईमानी की है, लेकिन अगर वो बेईमान है या बेईमानी का आरोप है तो मेरा मानना है उसको जांच के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए। मनप्रीत बरार को ये कहने का कतई हक नहीं है कि उनके खिलाफ जांच हो रही है तो ये गलत हो रहा है, बदले की कार्रवाई कहना भी ठीक नहीं है। देखिए क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक दूसरे पर ये बात मढ़के कि ये जब मैं विपक्ष में आ गया तो मेरी जांच की जा रही है क्योंकि मेरे खिलाफ बदले की कार्रवाई की जा रही है, ये कहना भी ठीक नहीं है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो इसके लिए आपको हर घड़ी तैयार रहना चाहिए कि अगर आपके ऊपर आरोप लगता है और उसकी जांच कराई जाती है तो आपको शौक से उसकी जांच में हिस्सा लेना चाहिए, उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। दूसरी ओर मैं फिर कहूंगा कि मुख्यमंत्री को भी किसी भी तरह से इस तरह चुटकी जांच के दौरान चुटकी लेने का हक नहीं है, इससे जांच के प्रभावित होने का भय या खतरा रहता है जी। बिल्कुल। वीरेंद्र बराड़ जी, एक ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਨਾਰਮਲੀ ਜਾਂਚ ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਰਾਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਈਵੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਚੱਦੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਅਪੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਅਪੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰੋਪ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਣੇ ਪੈਣ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣੀ।
ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਪਾਰੇ ਗਹਿਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DNA ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸਦੇ DNA ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ IQ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ IQ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਨਾ ਕੱਸਦੇ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੰਜ ਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹੇਮੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ CBI ED ਰੇਡ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਜੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਐਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ED ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ। ठीक है, जवाब ले लेने वरिंदर जी। और ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ BJP ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ OSD ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅੰਗਹੀਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੌਬ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ BDPO ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ मतलब कई ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ कई ਤੁਸੀਂ इस ਕੀ ਕੁਛ तरह ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। घोटाले जिन्हां ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਣ, ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਜੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਚੰਦੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂਚ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ? ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰ। ਪਰਸਨਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਰੋਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੈਮਾਨਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਮਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰਪਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, 10 ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਉਹ ਪਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਗਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ, 2 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ, 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ऐसा कहने ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਦਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ। हाँ रमन चांडी जी तुम जवाब देना चाह रहे सी, टाइम घट है, थोड़ा जिहा संक्षेप च जवाब देना प्लीज। देखो गल ये है, बराड़ साहब ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸક્ષਮ ਆਫੀਸਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਤਾਂ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਹਾਕ ਮਾਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ठीक है। हाँ जी वरिंदर जी। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ, ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪੈਨਲ ਮੰਗ ਲਿਆ, यूपीएससी ने ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਨਾ ਬਦਲਣ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਗਿਰ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੋਏ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਲੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸੋ ਜਾ ਬੇਟਾ ਵਰਨਾ ਗੱਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ।
2024 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਰਮਨ ਚਾਂਡੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਰਜਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਇੱਕ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਧੀਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਿਓ, ਦਾਲ ਪੀ ਲਓ, ਪੀਣ ਦਿਓ ਦਾਲ, ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤਾਜ਼ੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਨਨੀय ਚੀਫ ਸਪੋਕਪਰਸਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੱਕੜ ਜੀ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ FIR ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕੁੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਭੇਜੂਗਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਤੱਕ ਕੱਢਤੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਾਲ ਸਾਹਮਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ, ਜਦਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੋ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। नमस्कार, सत श्री अकाल।